नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज फेब्रुआरी 13 तारिख शुक्रवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 एप्रिल रे ओडिशा रे एसआईआर। ओडिशा रे भोटर तालिकार हेबो स्वतंत्र संशोधन। एप्रिल मासरू एही प्रक्रिया आरंभ हेबाकु जाउची। एहा पूर्वरु राज्य रे 2002 रे एसआईआर समय रे भोटर तालिका और 2025 रो भोटर तालिकार मेल वा मैपिंग करा जिवो। एबे सुधा 80% मतदातांकर मैपिंग सरिलाणी। चलित मास शेष सुधा भोटर मैपिंग काम सारिबाकु लक्ष्य रखा जाइछि। वर्तमान 12 राज्य रे एसआईआर प्रक्रिया चलिथिबा बेले ओडिशा रे ए दिगरे प्रक्रिया आगेइचंती राज्य मुख्य शासन सचिव अधिकारी। नंबर 2 राज्य रे हेबो 31टी नुआ शिल्प। राज्य रे शिल्प और पुंजीनिवेश को त्वरान्वित करने दिगरे ओडिशा सरकार बड़ पदक्षेप ग्रहण करिसंती। एडको अध्यक्ष श्रीमती उषा पाढ़ीଙ୍କ अध्यक्षतार अनुष्ठित जमी आवंटन कमिटी बैठक में दीर्घ दिनरू अटकी रहिथिबा 31टी गुरुत्वपूर्ण शिल्प प्रकल्प पई जमी आवंटन करा जाइछि। भुवनेश्वर स्थित एडको टावर रे अनुष्ठित एही बैठक निष्पत्ति होइछि कि राज्य रे विपुल पुंजीनिवेश पई बाट फिटा जिवो। व्यापक नियुक्ति सुजोग सृष्टि करबा दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण माइल खुंट साब्यस्त हेबो। ए दिगरे राज्य रे 31टी प्रकल्प पई गतकाली जमी आवंटन करा जाइछि। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नहीं मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो। समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नहीं आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 जमी पट्टारे रहिबो क्यूआर कोड। केंद्र एवं राज्य सरकारंकर मिलित उद्यम रे आसिबो नुआ जमी पट्टा। ए नै राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना दैचंती। जमी पट्टारे लागिबो क्यूआर कोड। इलेक्ट्रोनिक युक्त हेबो एही क्यूआर कोड। तेबे क्यूआर कोड स्कान कले जमी पट्टार सबु विवरणी आसी परिबो। एहा द्वारा जमी किणा बिकारे आउ ठकेई होई परिबो नाही। लोकंकु दलाल माने जेउ भली भाबरे ठकेई करुचंती यह उपरे लागिबो रोक। पूर्वरु कागज जमी पट्टारे अधिक ठकेई हेउथिला। फଳରେ दलालंक जालरे फसी जाउथिले साधारण लोके। किंतु एबे सबु जमी पट्टारे रहिबो क्यूआर कोड। नंबर 4 बाजिबनी बाजा फुटिबनी बाण। राति 10 पर मना हैला कटकरे। कटकरे लेजर लाइट को ब्यान करा जाइछे। लेजर लाइट को व्यवहार संपूर्ण निषेध करिसंती ओडिशा हाईकोर्ट। गतकाली सहरर समस्या संपर्कित मामलार शुणाणी चलिथिबा बेले कटकरे लेजर लाइट कटकणा को कड़ाकड़ी करने को निर्देश देइचंती ओडिशा हाईकोर्ट। अनेपटे डीजे व्यवहार एवं 65 डिसिबिल कटकणा को मध्य कड़ाकड़ी करने को पुलिस पक्षर निर्देश दिया जाइछे। राति 10टा पर जेपरी कौनसी बाजा बाजिब नाही, बाण फुटिब नाही एवं रोषणी हेब नाही ए दिगरे पुलिस तीक्ष्ण नजर रखिबाकु कुहा जाइछे। जदि कौनसी जगार ए सब उल्लंघन हेउथिबो तेबे पुलिस सेठारे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करबाकु निर्देश दैचंती कोर्ट। नंबर 5 आज ठारू हब को जीव प्रश्नपत्र। युक्त 2 परीक्षा पाई प्रस्तुति शेष पर्याय रे आज ठारू विभिन्न हब को जीव प्रश्नपत्र। 27टी ट्रक रे सीएचएससी ऑफिस रु 27टी रूट देई एही प्रश्नपत्र हब रे पहुंचीबो। फेब्रुआरी 16 तारिख सुधा राज्यर 211टी हब रे प्रश्नपत्र पहुंचाइबाकू सीएचएससी लक्ष्य रखिछि। तेबे आज मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा यह सहित बणाईगढ़, राउरकेला, रायगड़ा परी दूर स्थान को प्रश्नपत्र पहुंचा जिवो। प्रथम थर पई सबु हब रे एआई कैमेरा लगा जाइछि। गतकाली सीएचएससी ऑफिस रे एआई कैमेरा कमांड कंट्रोल रूम मध्य खोलिछि। नंबर 6 500 मेगावाट बैटरी स्टोरेज प्रकल्प उन्मोचित। ओडिशा नवीकरण शक्ति निवेशक सम्मेलन तृतीय संस्करण भुवनेश्वर रे सफल भाव में आयोजित होइछि। यह ओडिशा रे स्वच्छ शक्ति नेतृत्व को आहुरी सुदृढ़ करिपारिबो। ग्रिडको लिमिटेड और ओडिशा सरकारंकर शक्ति विभाग द्वारा आयोजित एही सम्मेलन रे राज्यर नवीकरण शक्ति निवेश को त्वरान्वित करिबा पई नीति निर्धारक
ନିବେଶକ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ କରକମଳରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପବନ ଚାଳିତ 150 ମିଟର ମାଷ୍ଟ, ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର 6ଟି ସହର ପାଇଁ ସିଟି ଆସୋସରେଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ 77 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ନିବେଶ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7, ସଂଗ୍ରହାଳୟ ହେବ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନ। ରାଜ୍ୟରେ ବରପୁତ୍ରଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ। ବିଭାଗୀୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କେତନ ଉପାଧ୍ୟାୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସାରେ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ବାସଗୃହକୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର, ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ଏବଂ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ସ୍ଥାପନ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 8, ଦମଦାର ବିଭାଗର ଦୁର୍ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ। ବଜେଟ୍ରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ବିକାଶର ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ହାତ ଖୋଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଅଧା ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ 50% ଡେଇଁନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ନେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମନ୍ଥରାପଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାରିବା ପଣିବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ଆସୁଛି 2026-27ର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍, କିନ୍ତୁ ପିଛିଲା ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନି। ନମ୍ବର 9, 13ରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚଳିତ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବରଙ୍ଗପୁରଠାରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। 500 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେପରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବୁଧବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 10, ପୁଣି ଫେରିଲା ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଚିନ୍ତା। କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଫେରିଲା ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଟେନସନ। ପିୟୁସିସିକୁ ନେଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ବକେୟା ଜୋରିମାନା ନଥିଲେ ପିୟୁସିସି ମିଳିବନି। ପୂର୍ବରୁ ବକେୟା ଜୋରିମାନା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିୟୁସିସି କରିବା ବେଳେ ଏହା ଦରକାର ପଡ଼ୁନଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ବଦଳୁଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଜୋରିମାନା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ବର୍ଚ୍ଚିବାକୁ ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ପିୟୁସିସି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଇନ ଭରିବା ନିୟମକୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସଠିକ୍ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, ଓଟିଇଟି ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଓଟିଇଟି 2025ର ରେଜଲ୍ଟ। ଡିସେମ୍ବର 17ରେ ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 68.69% ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ପାସ୍ ହାର ପେପର 1ରେ 71.16% ଓ ପେପର 2ରେ 68.06% ରହିଛି। ମୋଟ 1,60,420 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1,06,041 ଜଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବିଏସ୍ସି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଓଟିଇଟି ରେଜଲ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 12, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବିପନ୍ନ ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପରିସରରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ନାରାବାଜି। ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତେବେ କ୍ଷମତାସୀନ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷମତାସୀନ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦମାନେ। ନମ୍ବର 13, ଅବିନାଶଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବ ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଯୁବ ସଭାପତି ଭାବରେ ଅବିନାଶ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଚୟନ ହୋଇଛି।
ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅବିନାଶ ରାଜ୍ୟ ଛାତ୍ର ବିଜେଡିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳର ଯୁବ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହିତ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବହେଳା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଲଢ଼େଇ କରାଯିବ ବୋଲି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ତେବେ 28 ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ଶେଷ ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡରେ KYC ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ କରାନଯାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବନି ରାସନ ଚାଉଳ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ 28 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର KYC ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ 28 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡରେ ଆଉ ମାଗଣା ରାସନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 15 ବାବରି ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ। ନିଲମ୍ବିତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଇମ୍ରାନ କବିର ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମସଜିଦର ନାମ ବାବରି ମସଜିଦ ରଖାଯାଇଛି। ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗତକାଲି ଏକ ବାବରି ମସଜିଦ ରାଲି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 22 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବାବରି ରାଲି ଚାଲିଥିଲା। ନମ୍ବର 16 ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆଦାନୀ। ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ପାୱାର ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ଆମିଟେକ୍ ଏନର୍ଜି ନାମକ ଏକ ୟୁନିଟ୍ ଗଠନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଣବିକ ଉତ୍ସରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ ଏହାର ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ନମ୍ବର 17 114ଟି ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବ ଭାରତ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ DAC ଗୁରୁବାର ଦିନ 114ଟି ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ 3.25 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ମେଗା ଚୁକ୍ତିକୁ ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ 114 ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ 80% ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 18 ଗଞ୍ଜାମରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଡ୍ରୋନ୍ କାରଖାନା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ନିର୍ମାତା IG ଡିଫେନ୍ସକୁ ଡ୍ରୋନ୍ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଞ୍ଜାମରେ 30 ଏକର ଜମି ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଜମି ମିଳିବାର ଅତି ବେଶୀରେ 2 ବର୍ଷରେ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ କାରଖାନାରେ କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷମତା ଆକାର ଏହା ସହିତ ଆକୃତିର ଡ୍ରୋନ୍, ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଲ୍ଟିଟାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ତିଆରି କରିବ। ନମ୍ବର 19 ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଫେବୃଆରୀ 12, 2026ରେ ଏକ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଫେରି ଆସିବା ଉଚିତ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ସେ ଫେରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 20 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ମାହୋଲ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଟାଇଟେଲ୍ ରକ୍ଷା କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ନମ୍ବର 21 ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଭୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଆଜିକାଲି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବୋଲରଙ୍କୁ ଧରାଶାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଏବେ ସେ ଜଣାଶୁଣା। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏବେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୈଭବ ତାଙ୍କର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ସେ ବର୍ଷରେ କେବଳ କିଛି ଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ କି ନାହିଁ।